마태복음 5장 27절에서 48절까지 말씀. Matthew chapter 5, 27 through 48. 마태복음 5장 27절에서 48절 읽어드리겠습니다. 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 의욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 만일 내 오른눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 내 백지 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며, 또한 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하거든 찍어내버리라. 내 백지 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 또 일렀으되 누구든지 아내를 버리려거든 이혼 증서를 줄 것이라 했으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며, 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠하느니라. 또 옛사람에게 말한 바 헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 주께 지키라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 동지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라. 이는 하나님의 보좌이며, 땅으로도 하지 말라. 이는 하나님의 발등상이며, 예루살렘으로도 하지 말라. 이는 큰 임금의 성이며, 내 머리로도 하지 말라. 이는 내가 한터럭도 희고 검게 할 수 없습니다. 오직 너희 말은 옳다 아니라 하라. 이에서 지나는 것은 악으로부터 납니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른뺨을 치거든 왼편도 돌려대며, 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며, 또 누구든지 너를 억지로 우리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동원하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위해 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주시니라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 이같이 아니하느냐. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐. 이방인들도 이같이 아니하느냐. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 아멘. 우리 가을부터 수학까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. You have heard the commandment that says you must not commit adultery, but I say anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out, throw it away. It's better for you to lose one part of your body than your whole body to go in hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I say that a man who divorces his wife unless she has been unfaithful causes her to commit adultery. Anyone who marries a divorced woman also commits adultery. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break oath, but fulfill to the Lord the vow you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Do not even say by my head, for you can't turn black or white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. You have heard that it was said, eye for an eye and tooth for a tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. If you are sued in court and your shirt is taken from you, give your coat too. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. When I say love your enemies, pray for those who persecute you. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on evil and good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? But you are to be perfect, even as your Father in heaven. 아멘. 감사합니다. 자, 마태복음 말씀을 쭉 읽으면서 예수님께서 본격적인 사역을 시작하시면서 어떤 사역을 하셨다라고 이렇게 딱 정리를 해주셨어요. 예수님은 사람들을 부르시고 그 사람들에게 가르치시고 전파하시고 고치시는 사역을 하셨다고 알려드렸어요. 예수님께서 이 땅 가운데서 하셨던 일은 뭐냐면 사람들을 불러 모시고 그 사람들을 통하여서 하나님의 진정한 말씀이 어떤 것인지를 가르치시고 전파하시고
고치시는 그들의 약함, 그들의 연약함, 그들의 악함까지도 고치시는 일들을 하셨다라고 그렇게 말씀을 드렸어요. 그러면서 본격적으로 예수님께서 가르치시는 사역을 시작하셨는데 그 말씀이 5장부터 7장까지 나온다고 말씀을 드렸는데 가장 먼저 예수님께서 다 가르쳐 주신 말씀이 뭐였죠? 5장 1절부터 쭉 나오는 말씀. 너희들은 복 있는 자야. 너희들은 이런 복을 누리고 살아가는 자야. 라고 알려주시면서 그 복이 어떤 자에게 있는 복이라고요? 하늘을 누릴 수 있는 자들이 가질 수 있는 복이에요. 하늘에서 내려주신 복이니 그 하늘을 누리면서 살아갈 수 있는 그런 자가 되었다라는 것을 알려주시는 복이에요. 그런 자들이 어떤 거예요? 어떤 사람들이요? 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 긍휼히 여기는 자, 마음이 청결한 자, 화평하게 하는 자, 의를 위하여서 박해를 받은 자. 이런 자들이 하늘의 복을 받고 누리는 자들이야. 이걸 그냥 쉽게 한마디로 하면 너희들이야 라는 거예요. 이 사람은 어떤 사람들이에요? 예수님을 믿어 예수님을 구원자로 믿고 살아가며 이를 통해서 하나님의 아들이라 일컬음을 받는 자들이 받는 복이 이 복이라는 거예요. 하나님의 통치를 받는 복이라는 거예요. 그래서 하늘나라를 이 땅 가운데서 하나님의 나라를 이 땅 가운데서 누릴 수 있는 맛보며 살아갈 수 있는 자들이 이런 자들이야라는 것을 알려주셨어요. 그러면서 좀 더 구체적으로 예수님께서 이제 가르쳐주기 시작하시는데 딱 알려주시는 말씀이 뭐였냐면 자, 이 복을 받은 너희들이야. 너희들은 이 복을 받았어. 하나님의 통치를 받는 그런 자들이야. 이 자들은 어떻게 살아내야 하냐면 이 세상 가운데 뭐와 무엇으로? 어떤 모습으로? 소금으로 빛으로 살아가는 거야. 소금은 어떤 역할을 한다고요? 맛을 내는 역할을 한다고요. 썩지 않게 한다고요. 이를 통하여서 무슨 일을 드러내는 거예요? 하나님의 나라의 백성은 이런 짠맛을 내는 자들이라는 것을 알려주는 거예요. 그리고 빛의 역할을 감당한대요. 빛의 역할은 어떤 거예요? 하나님의 그 빛을 그대로 받아 그대로 반사해 주는 거예요. 다른 이들에게 착한 행실을 통하여서 그 모습들을 나타내는 일을 한다라고 그렇게 알려주고 계세요. 그러면서 예수님께서 이제 조금 더 디테일하게 들어가시면서 해주시는 말씀이 뭐냐면 내가 이 땅 가운데 온 이유가 뭔지 아니? 내가 이 땅 가운데 너희들을 위해서 왔는데 그 진짜 이유가 뭔지 아니? 하면서 알려주신 게 뭐냐면 너희들이 율법 잘 알고 있지? 마태복음이 유대인들을 향해서 쓴 말씀이라고 했잖아요. 너희들 하나님의 구약 성경 너무나도 잘 알고 있지? 모세율법도 잘 알고 있고 그 이후에 선지서들 너무나도 잘 알고 있지? 그것들에 더해서 이 율법과 선지자를 나는 온전하게 하기 위해서 완전하게 하기 위해서 왔다라고 알려주셨어요. 이 말씀은 뭐냐면 너희들이 잘못 알고 있는 혹은 너무 작게 알고 있는 너무 파트만 알고 있는 그 내용을 everything 정말 완벽한 율법과 선지자 하나님의 말씀을 너희들에게 알려줄게. 그 말씀이 예수님 나라고 그렇게 알려주시는 거예요. 그러면서 너희들의 삶에서 어떤 삶이 드러나야 할지를 딱 보여주시는 첫 번째 말씀이 있었어요. 지난주에 함께 나눴던 말씀인데 그 말씀이 뭐예요? 너희들이 살인하지 말라라는 말씀 들었지? 그런데 이 살인하지 말라라는 것보다 더 하나님의 마음이 뭔지 아니? 그것은 너희 형제를 향하여서 노하는 자, 라가라고 하는 자, 미련하다 놀리는 자, 이런 자들 또한 어떤 자들이라고? 살인하는 자들과 같은 거야. 그러니 우리가 생각해 보면 이전에 유대인들은 뭐라고 생각했어요? 실제로 사람을 쳐 죽이지 않으면 살인이라고 생각하지 않았어요. 그저 형제를 향하여서 좀 욕도 해도 되고 형제를 향하여서 조금 더 에이 이러면서 좀 해코지해도 되고 그를 미워해도 되고 미련한 자라고 말해도 되는 그런 자들이었어요. 그런데 예수님께서 오셔서 우리들에게 주시는 진짜 하나님의 마음, 하나님께서 우리들에게 원하시는 게 무엇인지를 알려주시면서 이것보다 굉장히 더 높은 하나님의 말씀을 우리에게 주신 거예요.
너희들이 형제를 향해서 노하는 것, 라가라고 하는 것, 미련하다고 하는 것, 너희들의 머리로, 마음으로, 입으로 내뱉은 그 형제를 향하여서 조금이라도 악한 것, 나쁜 것을 내뱉은 것, 그것 자체가 무엇과 같은 죄라고요? 살인과 같은 죄. 완전히 다른 레벨이죠. 예수님께서 오셔서 우리들에게 정말 엄청난 레벨의 그런 삶을 요구하고 계십니다. 오늘 말씀도 그 말씀이에요. 이 정도 레벨의 그런 그리스도인들을 말하는 것이 아니라 하늘의 복을, 하나님의 통치를 받고 있는 그런 자들은 어떤 레벨의 삶을 살아야 되냐면 엄청 높은 레벨의 삶을 살아야 되는 거예요. 그 말씀 한번 또 볼까요? 오늘 말씀에 영어 성경으로는 좀 더 많이 나눠져 있는데 간음하지 말라, 이혼에 대해서 말씀하시고 맹세하지 말라, 악한 자를 대적하지 말라, 원수를 사랑하라 라고 말씀을 5가지의 말씀을 주고 계세요. 그 말씀 보세요. 27절 말씀에 보면 간음하지 말라, 너희들이 이 말씀 잘 들었지. 그런데 예수님께서 뭐라고 그래요? 나는 너희에게 이르노니 하면서 굉장히 높은 수준의 말씀을 하세요. 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. 간음이라는 말은 실제로 육체적인 어떤 나쁜 짓을 하는 것을 말을 해요. 하지 말아야 할 짓을 하는 것을 의미해요. 근데 예수님께서는 그거보다 훨씬 높은, 너희들이 눈으로 다른 여자에게 음욕을 품는 것조차도 간음이라 라고 말씀을 하세요. 그래서 그 다음 말씀 뭐라고 그래요? 너희 눈이 그렇게 잘못했으면 눈 빼어버려. 손이 그렇게 했으면 손 잘라버려 라고 그렇게 아주 강하게 말씀을 하시는 거예요. 높은 수준의 말씀이죠. 그 다음 말씀 보세요. 31절 말씀 뭡니까? 너희들이 이 말씀 들었지? 아내를 버리려거든 이혼 증서를 줘. 그리고 이혼해. 라고 말씀을, 너희 이런 말을 들었었지? 라고 하시면서 예수님께서 뭐라고 해요? 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이것은 간음하는 것과 똑같아. 그리고 그 여자와 결혼하는 남자도 간음하는 것과 똑같아요. 완전히 다른 레벨의 말씀을 하고 계십니다. 특별히 예수님께서는 왜 이 결혼과 간음 그리고 이혼에 대해서 말씀을 하셨을까? 이때 당시에 지금을 살고 있는 우리도 사실은 미국이나 한국이나 점점 더 이혼율이 높아지고 가정이 깨지는 게 많아진다고 하지만 이때 당시에 예수님 살던 이 당시에는 더 많은 이혼과 더 많은 재혼 이런 일들이 횡행했다는 것을 알려주십니다. 그런 상황이었었어요. 그래서 이 유대인들조차도 그 영향을 받아서 뭐라고 그랬냐면 모세의 율법에 이혼 증서 줘서 이혼하면 합법이잖아. 그러니까 우리 이혼 증서 줘서 그냥 이혼해. 그리고 또 다른 여자와 결혼해. 이것이 너무나도 당연한 삶처럼 여겨졌다는 거예요. 그래서 예수님께서는 아니야 라고 분명하게 알려주십니다. 간음하는 것도 이혼하는 것도 재혼하는 것도 하나님께서는 이런 마음으로 너희들에게 이 법을 주셨던 거야. 모세의 율법을 통해서 이 법을 주셨던 이유, 너희들이 진짜 이 이유를 깨달아야 돼. 하나님이 그것을 원하시는 것이 아니야 라고 알려주십니다. 그 다음 말씀 뭐예요? 맹세하지 말래요. 옛날에 구약 성경에 나오는 모세의 율법이나 이런 것에서는 맹세를 하면 어떤 그 구약 성경의 특징이기도 한데 맹세를 하면 누구의 이름을 가지고 맹세를 했냐면 하나님의 이름을 가지고 맹세를 했어요. 다른 사람들과 약속을 할 때 하나님께서 지켜보고 계시니 이 일을 꼭 이룬다라는 것을 알려주셨어요. 그렇게 기록을 하고 계세요. 그런데 이 진짜 본뜻이 뭔지 아니? 하면서 예수님께서 해주시는 말씀이 뭐예요? 34절 말씀. 내가 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 마. 하늘로도 하지 마. 땅으로도 하지 마. 내 머리로도 하지 마. 어떤 형식으로든 맹세하지 마라고 말씀하세요. 왜일까요? 왜? 이 맹세라는 것은 뭐냐면 약속을 지킨다라는 거잖아요. 어떤 사람과 약속을 지키고 그 약속을 지킨다는 것을
굳게 다짐하는 것을 의미하잖아요. 근데 사람은 그 약속을 지킬 수 있는 자들이 없는 자들이에요. 100% 이 약속을 지킬 수 없는 자들이에요. 그래서 예수님께서는 다시 말씀하시는 거예요. 너희들이 구약 성경에서 나오는 그 말씀, 그것을 가지고 문자적으로 그렇게 그대로 해석하는 것이 아니라 맹세하지 마. 하나님의 이름으로 맹세하지 마. 그리고 네 이름으로도 맹세하지 마. 왜? 너희들은 그것을 안 지킬 자들이라는 것을 너무나도 잘 알고 있기 때문에. 너희들이 그것을 못 지킬 자들이라는 것을 너무나도 잘 알고 있기 때문에. 오히려 어떻게 살아가라는 것을 내포하고 있는 의미냐면 그렇게 신뢰할 만할 수 있는 자로 살아가라는 거예요. 입으로 그렇게 따따따따 하면서 내가 하나님 앞에서 맹세해. 내 머리를 두고 맹세해. 내 가족의 이름을 걸고 맹세해. 아니, 그렇게 살아가는 것이 아니라 너의 삶이 다른 사람들에게 신뢰할 수 있을 만큼 너의 삶 전체가, 너의 말이, 너의 행동이 다른 이들에게 그렇게 믿음을 주고 신뢰를 줄 수 있을 만큼의 삶을 살아가는 거예요. 다음에 우리가 마태복음 쭉 읽으면서 제자들에게 해주신 말씀이 나오는데 너희는 도무지 맹세하지 마 말씀이 제자들에게도 똑같이 말씀해요. 그 위에 뭐라고 그러냐면 너희들의 삶이 믿을 만한 자, 너희들의 삶이 다른 사람들에게 모범이 될 만한 자로 그렇게 살아가야 해 라고 알려주신 말씀이에요. 그래서 맹세하지 말라라고 하는 거예요. 그럼 우리는 맹세하지 않으면 어떻게 살아야 돼요? 그게 37절 말씀에 그러죠. 너희 말이 그냥 yes or no라고 대답하라. 할 수 있어? yes. 할 수 없어? no 라고 얘기하라. 함부로 맹세하지 말라라고 말씀해 주고 계십니다. 그 다음 말씀 보세요. 악한 자를 대적하지 말라라고 하는데 그 이제는 너희가 이런 말 들었지. 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라. 이것이 실제로 기록되어져 있는 말씀이에요. 눈은 눈으로 이는 이로. 예전에 굉장히 오래전에 그 구약 성경에 나오는 그 시대에 정말 전 세계적으로 알려져 있는 보복의 법이에요. 눈은 눈으로 이는 이로. 그런데 이 보복의 법이 왜 만들어졌는지 아세요? 사람들의 마음 속에는 어떤 마음이 있어요? 저 사람이 나의 눈을 아프게 했어요. 눈을 다치게 했어요. 눈을 못 보게 했어요. 그러면 내 마음 속에는 어떤 마음이 일어나요? 내 오른쪽 눈은 세게 맞아가지고 터졌어요. 못 보게 됐어. 그러면 나는 저 사람에 대해서 어떻게 하길 원해요? 잘 생각해 보세요. 저 사람의 오른쪽 눈만 아니라 왼쪽 눈까지 다치게 해서 못 보게 해버리고 싶은 게 인간의 마음이라는 거예요. 저 사람이 나를 쳐서 이빨을 하나 뽑아버렸어요. 푹 터졌어요. 그러면 나는 저 사람에게 어떻게 해요? 저 사람의 이빨 2개 이상을 때려서 빼버려야지라는 마음이 있다는 거예요. 저 사람이 나를 쳤으면 저 사람에 대해서 내 마음은 뭐예요? 죽여버리고 싶은 마음이 생기는 거예요. 그것이 보복의 법이 생긴 이유예요. 이 정도 선에서 끝내라는 거예요. 그 원뜻을 예수님께서 알려주시는 말씀이에요. 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 너희 오른뺨을 치거든 왼편도 돌려대라. 보복의 법은 이 정도였어. 그런데 하나님의 법은 뭐예요? 악한 자를 대적하지 말고 오히려 어떻게 하래요? 오른뺨을 치면 왼뺨을 내어주래요. 이 오른뺨을 친다라는 말이 이 원어로 보면 어떤 말이냐면 이 손등으로 상대의 이쪽 뺨을 이렇게 때리는 행위를 말을 한대요. 보통 뺨을 치면 어떻게 돼요? 손 안으로 이렇게 치게 돼 있잖아요. 이거는 정말 화가 나고 어떤 일들을 이렇게 좀 표현하는 내 마음의 어떤 분을 표현하는 게 이런 뺨치기예요. 그런데 여기에서 나오는 헬라의 원어를 보면은 이 손등으로 상대방의 이쪽 뺨을 치는 행위를 말해요. 이 행위는 뭐냐면 그 사람을 보독하는 거예요. 이 사람은 정말 이 사람은 정말 하는 마음으로 그 사람을 치는 행위를 해요. 그러면 받은 사람의 입장에서는 뭐예요? 수치심,
자멸감, 그 사람으로 받을 수 있는 모든 감정의 그 나쁜 것들을 다 받은 사람이에요. 그러면 이 사람은 어떻게 해요? 어떻게 하길 원해요? 보복의 법 정도라면 나도 그 사람을 이렇게 때리고 싶겠죠. 아니요. 사람의 마음에서 일어나는 마음은 뭐예요? 그 사람을 이렇게 때리고 싶은 마음이 생길 거예요. 근데 예수님 뭐래요? 오히려 왼뺨을 내어주래요. 하나님의 법이 얼만큼 높은 법인지 보여주신 말씀이죠. 그 위에 말씀도 보세요. 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며. 자, 그냥 이렇게 못 사는 사람에 대해서 속옷을 가지려 하는 자, 그런 자가 아니에요. 나를 고발하는 자예요. 나를 고발하는 자. 그 사람, 내가 잘못했는지 못했는지 아직 정확하게 분별되지 않아요. 판단되지도 않았는데 내 속옷을 가지려고 하는 자예요. 나를 고발하면서 내 것을 빼앗으려는 자예요. 쉽게 말을 하면. 근데 그 사람에 대해서 뭐를 하래요? 겉옷까지도 내어줘요. 유대 사람들에게 있어서 속옷과 겉옷은 내가 가지고 있는 재산의 전부와 같은 거예요. 그런데 내 것을 훔치려고 하는 자에게 내 것을 다 내어줄 만큼의 마음을 가지라고 말해요. 그 다음에 뭐라고 그래요? 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고, 여기서 원마일을 가려고 하는 자에게 심리를 투마일을 더 같이 동행하면서 가주라는 거예요. 이게 하나님의 법이래요. 결론적으로 뭐래요? 너에게 구하는 거, 너에게 애스킹하는 사람에게 주고 꾸고자 하는 자에게 줘. 네가 가지고 있는 거 줘. 라고 그렇게 말씀해 주고 계세요. 마지막으로 제일 어려운 말씀이죠. 너희들이 이런 말씀 들었을 거야. 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나. 자, 이웃을 사랑하라는 말씀은 정확하게 기록되어져 있어요. 레위기 19장 18절 말씀에 정확하게 내 이웃을 사랑하라라고 기록되어져 있어요. 그런데 내 원수를 미워하라라는 말씀이 기록되어져 있다고요? 없다고요? 없어요. 지금까지 유대 사람들이 서기관이나 바리새인들이나 사두개인들로부터 받은 교육이 어떤 교육이냐면 하나님은 이런 하나님이야 하면서 자기들만의 하나님을 만들었다는 거예요. 그래서 오늘 나오는 이 모든 말씀들도 문자적으로 맞아요. 하나님께서 그렇게 기록해 놓으셨기 때문에 하나님께서 모세를 통하여서 그리고 선지자를 통해서 이런 말씀 기록해 놓은 거 맞아요. 그런데 이 말씀의 본 뜻은 그게 아니었음에도 불구하고 이들은 그 문자를 그대로 받아들여서 이렇게 하면 안 돼. 이건 이렇게 해야 돼. 라고 그렇게 가르쳤던 거예요. 그래서 심각하게 하나님은 이럴 거야 라고 하면서 그들이 가르쳤던 내용은 뭐냐면 네 원수를 미워해. 그거 맞아. 그게 하나님의 말씀이야. 라고까지 그렇게 가르쳤던 거예요. 잘못 가르쳤던 거죠. 그래서 예수님은 뭐라고 그래요? 44절 나는 너희에게 이르노니 너희들이 이 말씀 들었지. 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라는 말씀 들었지. 그런데 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 완전 어너더 레벨이죠. 완전히 다른 말씀이죠. 이웃을 사랑하는 거 세리들도 하는 거야. 이웃을 사랑하고 너에게 선을 베푼 사람에게 그렇게 보답하는 거 세리들도 하는 거고 이방인들도 하는 거고 세상 모든 사람들이 그렇게 살아. 그렇다면 너희들은 그냥 세상 사람들과 별 다를 거 없는 거야. 그런데 내가 너희들에게 말하는데 네 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자로 해서 기도해. 이것이 진짜 하나님의 아들의 모습인 거예요. 할 수 있는 말씀들이에요. 지난주 말씀과 다 연결되어져서 노하지 말래요. 할 수 있어요. 그래, 간음이나 디볼스나 아직 우리에게 적용되지 않는 친구들도 있기 때문에 이건 좀 넘어가고
맹세하지 말고 악한 자를 대적하지 말고 제일 어려운 원수를 사랑하래요. 할 수 있는 말씀이에요. 도무지 할 수 없는 말씀이에요. 도무지 할 수 없는, 내가 할 수 없는 말씀이에요. 그런데 자, 우리가 처음에 알려드렸죠. 예수님께서 가르쳐 주신 팔복을 가르쳐 주시면서 예수님께서 나는 이것을 온전하게 하기 위해 너희들이 받은 이 복, 그리고 율법과 선지자의 말씀을 내가 온전하게 하기 위해서 왔어. 그게 나야. 이 말씀들을 그대로 다 보여주시고 실행하셨던 분이 누구세요? 예수님이세요. 심지어 마지막 말씀, 완벽하게 불가능하다고 생각했던 이 말씀을 예수님은 행하셨어요. 원수를 사랑하셨어요. 예수님에게 있어서 원수가 누구예요? 예수님을 부인하고 예수님을 십자가에 못 박았던 그 원수와 같은 자들, 그들을 사랑하면서 십자가상에서 하셨던 말씀이 뭐예요? 하나님 아버지, 저들을 용서하여 주시옵소서. 원수를 사랑하는 예수님의 모습이었어요. 그래서 결론적으로 마지막 48절 말씀에 뭐라고 그래요? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신과 같이 너희도 온전하라. 우리의 결론은 뭐예요? 할 수 없어요. 하루 한순간도 노하지 않을 수도 없고요. 하루 한순간도 원수와 같은 자들을 사랑할 수 없어요. 근데 예수님의 결론적인 가르침의 말씀이 뭐냐면 하늘에 계신 아버지처럼 아버지가 온전하신 것 같이 너희도 온전하라는 거예요. 그렇게 퍼펙트하라는 거예요. 퍼펙트한 삶을 살아라는 거예요. 너의 머리에서 발끝까지 그렇게 퍼펙트하게 살아가라는 거예요. 불가능해요 하나님. 나 할 수 없어요. 라고 말할 수밖에 없는 우리를 발견하게 돼요. 그러면 여기서 주저앉으라는 말씀이에요? 아니요. 이 말씀은 뭐냐면 우리에게 소망과 희망이 되어지는 말씀이에요. 그리고 멈추지 말라라는 말씀이에요. 하루하루 우리가 뚜벅이처럼 살아갈 수밖에 없는 우리가 한 걸음 한 걸음 그렇게 살아가야 하는 이유가 뭐냐면 이 이유예요. 높은 목적과 목표가 생겼잖아요. 그 목적과 목표가 어디예요? 예수 그리스도의 장성한 분량이에요. 예수 그리스도께서 그렇게 우리의 모델로 살아가셨던 것처럼 우리도 그렇게 살아갈 수 있다라는 것을 알려주시면서 너희들이 가지고 있는 많은 은혜, 많은 사랑, 많은 것들을 너희들이 받아 누리며 살아가면서 예수님처럼 그렇게 살아가기를 원해. 그것이 온전함이야. 이 땅 가운데서 너희들이 퍼펙트하게 완벽하게 퍼펙트하게 살아갈 수는 없지만 퍼펙트할 수 있도록 그 길을 내가 이미 마련해 놓았으니 그 길을 따라 한 걸음 한 걸음 쫓아와. 그러면 어느 순간 너희들의 삶이 점점 더 예수님을 닮아 하나님의 아들답게 살아가게 되어질 거야 라는 희망과 소망의 말씀이라는 거예요. 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 말씀이에요. 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 말씀이에요. 하나님의 마음이 어떤 건지 아니? 이 세상에 많은 착하다고 불리는, 선하다고 불리는, 좋은 일을 많이 한다고 불리는 그런 사람들의 그 정도의 레벨이 아니야. 너희들은 완벽하게 another 레벨에 살아가야 하는, 그리고 살 수 있는 자들이야. 지금 당장 그것이 네 눈앞에 보이지 않고 행해지지 않을지라도 나는 너희들에게 이것을 가르치고 있어. 그리고 나는 그렇게 살았어. 그러니 너희들도 나를 쫓아 그렇게 살아가길 원해. 예수님의 가르침이요, 예수님의 삶을 통해서 우리에게 증거해 주시는 말씀이에요. 그래서 다시 한번 이 말씀을 읽는 거예요. 그래서 다시 한번 또 이 말씀 우리가 함께 나누는 거예요. 불가능함은 알매도 불구하고 정말 못하겠어요 라는 고백이 나옴에도 불구하고
이 말씀을 또 읽고 또 읽고 또 읽고 또 그렇게 살아보려고 애쓰는 이유예요. 왜? 예수님께서 우리에게 가르치셨고 예수님께서 그렇게 살아내셨고 우리로 살아갈 수 있도록 그렇게 능력을 더해 주고 계시기 때문에 저와 여러분들이 정말 이런 삶을 살았으면 좋겠어요. 하나님이 너무너무 원하시는 삶이잖아요. 하나님의 온전하신 것 같이 하나님 아버지의 온전하신 것 같이 나도 그렇게 온전하게 그렇게 살아가는 그렇게 살아가게 되어지는 내가 점점 더 바뀌어가는 하나님의 아들답게 예수님을 닮아가는 그런 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 대한 말씀 할 수 없어요 라는 고백밖에 나오지 않는 말씀입니다. 제 마음은 이런데요. 제 행동은 이런데요. 날마다 눈물을 흘리며 또 이렇게 살았네요 라는 고백을 할 수밖에 없는 연약한 나입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 또 이 말씀 우리에게 주십니다. 이렇게 살아가라고. 하나님 아버지처럼 하나님 아버지 온전하심처럼 나도 그렇게 온전하라. 또 이 말씀을 주십니다. 이것이 우리에게 부담이 되는 것이 아니라 오히려 더 그렇게 살아갈 수 있는 힘이 되어줄 수 있도록 우리의 마음을 그렇게 인도하여 주시옵소서. 우리에게 목적과 목표가 정말 더 높다라는 것을 하나님께서 우리에게 알려주셨으니 아버지 우리가 그 목적과 목표를 잃지 않도록 인도하시고 그 길을 따라 하루하루 그렇게 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 어느 순간 예수님을 닮아 있는 나의 모습을 발견할 수 있도록 인도하시고 예수님처럼 살아내고 있는 그런 나를 발견할 수 있도록 아버지 우리의 삶을 그렇게 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주신 이 말씀 부담이 아니라 소망과 희망으로 받고 그렇게 살아낼 수 있도록 아버지 오늘을 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.